เหตุผลคู่คือมนุษย์เจตนาหนึ่งงงคลายเหตุผลเนื้อหนึ่งโบราณให้มนุษย์เจตนาเนื้อหนึ่งเนรีมนุษย์โปรคลาจัดรังแมนแต่มันคู่เคยตีหรือไอ้มนุษย์ใส่คลาวิ่งเมียนจัดตุนพลุนแต่เปคลาคู่เคยบ่มผลมนุษย์ใส่คลาเปคลาคลายติเจียมนุษย์ชอดงงบัดโดยซาปราแต่ใบดงสดสานโดยคว้าปัญญาปิคูกบาลมนุษย์โปรคลาเป็นคลาปราเหตุพอลใบกกริกบัดโดยซาปราแต่คูกบาลสดสานโดยคว้ามนุษย์เจตนาปีใบดงชีวิตนึ่งปลายคลายแต่เจียกาฉือจับเนเปลนาได้ยังคว้าหลุมหนังพลังมันสมาคเนียโรเวียงคูกบาลนั้นใบดงขนมสังคมเมียนมนุษย์ได้แต่ตูบานกาอบรมข้างในคูกบาลจิจารหายก็เมียนมนุษย์ได้คว้ากาอบรมในใบดงจิจารผงได้สัญญาบัตรเวียปุ่มบานกำหนดปีสิกได้ศพในชีวิตหรือกำหนดกาอบรมปิดโดยตรมตรีตีเพียบชอดงงขนมเรื่องมนุษย์เจตนาวิธีเพื่อเอามนุษย์โรงกาชื่อจับคลอยสายืงกูตายนมขณีชงจับวิเชียจิมุนตบัดวิเชียคือจีเครื่องกาเปียกับอ้อยใบดงโรงครุฑนะจงกล่าวในชีวิตคือจีเรื่องใบดงเนี่ยคลาเมื่อเคยจำท้าเจียเนี่ยคู่กบาลนิยมเหตุพอนิยมขมิ้นมนุษย์เจตนาแต่ขยมเอาดำไลมนุษย์เจตนานั่งสิกได้สลังเจียงจำในเหตุพอขนมคู่กบาลเนี่ยฉลาดคลาเนี่ยใจคลาคือเจียเนี่ยฉลาดค้างเพลย์โคนั่งใจค้างเพลย์อักรอจำในใต้เมียนหมกปีเนี่ยคลาเมียนจำในกอบโปโปใต้ทั่วสิกได้ละอปุ่มบานปนกระโจจึงมนุษย์ได้เมียนใบดงละอบริสุทธิ์โพอุติหอขนมเรื่องสนาหาบ่จ้องใบเคลียปีหน่อยนามเนี้ยคือมันควาเตเหตุพอลวิธีซะนั่งละใบเตตบัดคูกบาลเมียนสมรรถเพียบโรคโอใบก่อนเนี่ยได้เมียนมนุษย์เจตนาคือเปรียบโดยเชี่ยมาสินในจังบารูเนอเชี่ยมวยมนุษย์มาสินคือยืงกูสลับตัววิ่งละโอเจียงรีไอเนี่ยได้รูเนอเมียนปัญญาปรางมนุษย์เจตนาโดยความปัญญาหรือปรางมนุษย์เจตนาเข้ากาลเทศะหรือเข้ามนุษย์คือนั่งรูเนอเปรียบโดยเชี่ยมนุษย์สลับหรือสลับเตียงคลูนเนอรูhaiชีวิตแบบนี้คือรู้เนื้อเวทนาจริงสลับชีวิตแบบนี้คือชีวิตได้รู้เนื้อกำโดนึ่งทั่วจีอุบายก้อนสำหรับเนี้ยฉลาดเบาปราปนนี่ยัยได้เคยขย่มเนื้อแต่เลือกตัดจัดเอาปรังเรียนโซสันเกรบิเจียทั่วมนุษย์โอเตยแจ๊เชื่อเรื่องสิบเหานอาหารเจชานประเภทบานดักเลือโตอ้อยเนี่ยตัวเตี้ยนเชื่อเรื่องแต่บางอย่างโจจัดยำอาหารแบบน้าวิจิจุ่มเรื่องระบายอย่างสัตว์เชี่ยมสะอาดหรือมันสะอาดหรือทั่วเอาอย่างทอดริสโกมวิอาศัยเลืออาหารได้อย่างยำจำปูสิเพยก็โดยชนะได้กรมโยธาการอ่านสิเพยตามจัดจ้องอาจพอดอลจำแนกดังปิดประกอบโดยอย่างเอาสอบบัดกรุบยางวิตรการเพียบวินัยตรำเต๋อการเชื่อเรื่องสิเพยตรำเต๋อนั่งการเพียยมเต๋อเชี่ยปรกฏดีขยมเจโรวิธีสมทนามเชียบาโรหายเปลเจสัสบายก็นั่งทัวเอามนุษย์มีสุขภาพเพลย์จัดอ๋อนั่งเพลย์กลุ่มนัดรังหมอมปนไตวิธีสมทนามขยมบ้านปราบรวยหายทนามก็บ้านสมรวยหายได้แต่เนี่ยจุงงือปรมเล็บหรือมันเล็บนู่เวจืเรื่องระบอบเนี่ยจุงงือเปรียติดแต่งแต่เรียกเจนิกแต่การเจนมอกตัวเป็นลือหรือออดเวจืเรื่องระบอบการสิวเพออ่านโลโอเมียนชรานรบมันออกแต่มันประกอบท้ากรุบนี้สดแต่เมียนไก่ผนึกโอเมียนคู่กับบาลโอเชื่อเรื่องสิวเพอได้อาจปรุงริจำแนกดังนั่งเตียนโยกจำแนกดังมาปรากาบานตีอ่านสิวเพอกันแต่ชรานเติบเนี่ยดังท้าสิวเพอคลาตรึกบ้านกีโซเซลางดับใบช่วยอบรมกลุ่มนัดบรรโดตุ่มลบดอมนุษย์ក្នុងសង្គមនិងស្រោចទឹកដាក់ជីដល់ជនសង្គមទីឯសិភើខ្លះទៀតត្រូវបានគេសរសេរឡើងដើម្បីរំសាយអារម្មណ៍អ្នកនិពន្ធលើពីនេះមានសិភើខ្លះទៀតក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុហួសហេតុផងដែរអានសិភើដើម្បីចំណេះដឹងមិនមែនអានដើម្បីតែអានទេ
អ្នកក្រដែលគ្មានលុយរៀនគ្មានឱកាសរៀនសាលាល្អៗគ្មានអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងបើបណ្ដោយខ្លួនឲ្យដោយកូនអ្នកមានគឺពុំបានឡើយក្បួនខ្លះៗនៃការអានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការអានវាអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗបានបើទោះបីជាបែបនេះក៏ដោយតែមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចតាំងចិត្តដាក់កាយអត់ធ្មត់អាននោះទេអ្នកខ្លះអានព្រោះតែចូលចិត្តតែអ្នកខ្លះទៀតអានព្រោះតែមានគោលដៅច្បាស់លាស់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេលតាំងចិត្តណាមួយក្នុងនាមជាអ្នកអានគឺយើងត្រូវតែបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងសៀវភៅដែលខ្លួនចូលចិត្តអាននិងសៀវភៅដែលខ្លួនត្រូវតែអាននេះជាគំនិតដែលខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតរឿងខ្លះវាមិនខុសមិនត្រូវទេតែត្រូវឲ្យមានមុនមានក្រោយបើខ្លួនក្រហើយកុំចង់សបាយតែត្រូវជ្រើសរើសយកការប្រឹងប្រែងជាមុនខ្មែរយើងតែនិយាយថានឿយមុនស្រណុកក្រោយប៉ុន្តែបើមានបានហើយចង់សបាយបែបណាក៏គ្មានបញ្ហាដែរតែហេតុអ្វីត្រូវយល់ច្បាស់ពីរឿងអាននេះបញ្ហារបស់យើងគឺរឿងលុយរឿងពេលវេលានិងរឿងប្រសិទ្ធភាពដែលទទួលបានពីការអានអ្នកក្រគ្មានលុយច្រើនគឺត្រូវចេះជ្រើសរើសសៀវភៅដែលល្អបានអានហើយចេះច្រើនចង់ដឹងថាសៀវភៅណាល្អឬមិនល្អគឺត្រូវចេះសួរអ្នកដែលធ្លាប់បានអានមុនការសួរនេះក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដែរត្បិតអ្នកខ្លះចូលចិត្តអានប្រឡោមលោកអញ្ចឹងសៀវភៅល្អគឺប្រឡោមលោកហើយគំនិតគ្រប់គ្រងពិភពលោកគ្មានមនុស្សណាវង្វេងដោយសារតែចេះដឹងច្រើនមានគំនិតច្រើនទេតែអ្នកដែលវង្វេងភាគច្រើនគឺអ្នកដែលរស់នៅអវិជ្ជាប្រើតែអារម្មណ៍ហួសហេតុជ្រុលអ្នកក្រពេលវេលាគ្មានពេលអានច្រើនគឺត្រូវចេះជ្រើសរើសសៀវភៅដែលល្អអានហើយចេះច្រើនខ្ញុំនៅតែបន្តនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនមែនឲ្យតែសៀវភៅសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ទេត្បិតសៀវភៅខ្លះសរសេរបំពុលសង្គមឬបំពុលអ្នកអានឬសរសេរក្នុងប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុជ្រុលពេកខ្ញុំតែងតែចែករំលែកនៅគំនិតជាញយៗដងថាកុំធ្វើជាអ្នកអានដែលងាប់រស់នឹងគំនិតអ្នកនិពន្ធឬកុំធ្វើជាខ្ញុំកញ្ជះនៃគំនិតរបស់អ្នកនិពន្ធណាម្នាក់ឯសោះបើយើងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់គឺយើងនឹងទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងខ្លាំងតែបើយើងវង្វេងគឺជីវិតយើងរស់នៅត្រឹមតែជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់អ្នកដទៃនឹងធ្វើបានត្រឹមជាអ្នកដើរតាមឬត្រូវបានអ្នកដទៃបោកប្រាស់ប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលមានក្នុងខ្លួនមនុស្សម្នាក់ៗអំណាចផ្លូវចិត្តដែលមានក្នុងខ្លួនមនុស្សម្នាក់ៗគឺវាខ្លាំងលើសពីអ្វីដែលខួរក្បាលយើងគិតទៅទៀតតើអានបែបណាទើបបានមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំបានឃើញសំណេរចែករំលែកនៅទស្សនៈជាច្រើនដែលនិយាយអំពីការអានដែលមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែយើងត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់រវាងការអានសៀវភៅជំនាញបច្ចេកទេសការអានសៀវភៅប្រឡោមលោកនិងការអានសៀវភៅអភិវឌ្ឍខ្លួនឬសៀវភៅគំនិតសំណួរសួរថាតើឲ្យតែអ្នកអានគឺសុទ្ធតែពូកែទាំងអស់ឬយ៉ាងណាតើឲ្យតែសៀវភៅសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ឬយ៉ាងណាតើឲ្យតែចំណេះដឹងសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ឬយ៉ាងណាការអានដែលត្រឹមត្រូវគឺត្រូវអានសៀវភៅល្អអានដោយយល់នៅវប្បធម៌នៃសៀវភៅអានដោយស្គាល់នៅប្រវត្តិនៃអ្នកសរសេរសៀវភៅអានដោយចេះគិតពិចារណាស៊ីជម្រៅអានដោយចេះបន្សុទ្ធចំណេះដឹងនិងអានដោយចេះប្រើចំណេះដឹងឲ្យត្រូវកាលៈទេសៈអានឲ្យត្រូវពេលវេលាឲ្យត្រូវមនុស្សនិងឲ្យត្រូវទីតាំងអ្នកដែលមិនចេះអានគឺចូលចិត្តអានសៀវភៅយកតែចប់តែពុំអានយកចេះឬអានយកយល់និងពុំអានយកគុណភាពទេអ្នកអានសៀវភៅត្រឹមតែយកឲ្យចប់គឺស្មើនឹងពុំចេះអ្នកដែលអានយកចេះគឺតែងអានសៀវភៅមិនងាយចប់តើត្រូវអានបែបណាទើបចេះតើអ្វីទៅជាការអានប្រកបដោយការពិចារណាស៊ីជម្រៅខ្ញុំបានបែងចែកពីរបៀបអានជា3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1មុនពេលអានគឺត្រូវចេះជ្រើសរើសសៀវភៅអានត្បិតមនុស្សដែលអាចទទួលបានប្រយោជន៍ពីសៀវភៅទៅបានលុះត្រាតែយើងជ្រើសរើសសៀវភៅអានឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្រៅពីនេះមុនពេលសម្រេចចិត្តថាត្រូវអានគឺត្រូវដឹងពីប្រវត្តិអ្នកនិពន្ធសិនការសិក្សាអំពីប្រវត្តិអ្នកនិពន្ធវាអាចធ្វើឲ្យយើងដឹងពីទំនោរ
របស់ស្មេជាពិសេសសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រស្មេខ្លះគឺជាស្មេមកលុយឬជាស្មេឧបករណ៍នយោបាយឬហៅថា money writer ស្មេបែបនេះគឺជាស្មេដែលត្រូវបានអ្នកនយោបាយទិញទឹកប៊ិចឲ្យសរសេរបំភ្លៃការពិតឬសរសេរគ្រប់គ្រងឬប្រឆាំងទៅតាមអ្វីដែលគេចង់ឲ្យសរសេរចំពោះសៀវភៅខ្លះក៏អីចឹងដែរដូចជាអ្នកនិពន្ធខ្លះគឺជាគ្រិស្តសាសនិកឬអ្នកនិពន្ធខ្លះជាពុទ្ធសាសនិកឬអ្នកនិពន្ធខ្លះមានទំនោរផ្សេងគ្នាអ្នកនិពន្ធមានប្រវត្តិបែបណាមានទំនោរទៅខាងណាគឺធ្វើការតែងនិពន្ធក៏មានទំនោរញាក់ដែរឧបករណ៍បើអ្នកនិពន្ធជាអ្នកមានសិលធម៌ឬមានចរិតខ្វល់ពីសិលធម៌គឺសំណេរក៏មានលក្ខណៈប្រកាន់គោលការណ៍សិលធម៌ច្រើនដែរបើអ្នកនិពន្ធមានទំនោរជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រគឺសំណេរនឹងមានចរិតល្បិចច្រើនបើអ្នកនិពន្ធជាមនុស្សលេងសើចច្រើនឬជាមនុស្សដែលចូលចិត្តប្រើអារម្មណ៍ច្រើនគឺសំណេរនឹងមានលក្ខណៈប្រើអារម្មណ៍បើអ្នកនិពន្ធជាអ្នកប្រឹងសំណេរនឹងបង្ហាញពីលក្ខណៈនៃការជំរុញឲ្យអ្នកអានប្រឹងបើអ្នកនិពន្ធជាមនុស្សជ្រុលនិយមមិនថាក្នុងរឿងសាសនាក្តីរឿងនយោបាយក្តីគឺសំណេរនឹងមានលក្ខណៈជ្រុលនិយមនេះហើយដែលហៅថាចរិតអ្នកនិពន្ធបែបណាផ្លែផ្កានៃសំណេរក៏បែបនោះដែរជាទូទៅខ្ញុំសូមនិយាយថា none fit all ឬមានន័យថាគ្មានអ្វីដែលប្រើបានគ្រប់កាលៈទេសៈឬត្រឹមត្រូវគ្រប់ពេលវេលាឬប្រើបានរហូតទេតាមបទពិសោធន៍នៃការអានរបស់ខ្ញុំតែងតែកំណត់នៅចរិតលក្ខណៈអ្នកនិពន្ធនិងសៀវភៅដូចជាបើចង់ចេះដឹងផ្នែកសិលធម៌រឹកទាថ្លៃថ្នូរបែបវិញ្ញាជនកុំភ្លេចគិតដល់សៀវភៅរបស់ខុងជឺបើចង់រស់នៅបានសុខស្របតាមធម្មជាតិដោយតឹងហូរកុំភ្លេចនឹកគិតដល់សៀវភៅរបស់ឡាវជឺបើចង់រៀនផ្នែកក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រកុំភ្លេចនឹកគិតដល់សៀវភៅស៊ុនជឺស៊ុនពីងចាងលៀងបើចង់រួចរំដោះចិត្តដឹងរឿងក្នុងខ្លួនស៊ីជម្រៅការត្រាស់ដឹងដល់និព្វានជាតិនេះក្តីឬជាតិក្រោយក្តីកុំភ្លេចនឹកដល់ព្រះពុទ្ធចង់ដឹងរបៀបស្រឡាញ់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌកុំភ្លេចនឹកដល់ព្រះយេស៊ូវបើចង់ដឹងរបៀបដឹកនាំខ្លួនឲ្យខ្លាចតែជាមេដឹកនាំខ្លាំងជាក្សត្រពូកែកុំភ្លេចនឹកដល់ភីស្ម័កព្រះវិទូអរជននិងគ្រីស្ណៈបើចង់រៀនក្បួនរក្សាសច្ចៈកុំភ្លេចរៀនតាមព្រះរាមបើចង់ដឹងពីការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នគឺត្រូវអានសៀវភៅរបស់ Peter S. Drucker បើចង់ចេះពីមូលដ្ឋាននៃភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺត្រូវអានសៀវភៅរបស់ Xenophon និង Matsushita Konosuke និងសៀវភៅតាមផ្នែកជាច្រើនទៀតក្រោយបានស្គាល់ពីប្រវត្តិអ្នកនិពន្ធហើយគឺយើងត្រូវស្គាល់ពីប្រភពសៀវភៅត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើវប្បធម៌សង្គមស្ថានភាពសង្គមនិងរបៀបរស់នៅរបស់សង្គមក្នុងសៀវភៅខ្លះមានប្រភពចេញពីវប្បធម៌សង្គមផ្សេងជាក់ស្ដែងអ្នកខ្លះបានអានសៀវភៅបរទេសច្រើនតែមិនដឹងតើគំនិតបរទេសខ្លះពិតជាអាចប្រើការបានក្នុងសង្គមខ្មែរដែរឬទេការដឹងពីវប្បធម៌សង្គមជាពិសេសលក្ខខណ្ឌសង្គមវិជ្ជានេះគឺមានភាពសំខាន់ខ្លាំងណាស់ត្បិតបើយើងមិនដឹងពីវប្បធម៌នៃសៀវភៅទេគឺយើងនឹងស្រូបយកគំនិតមកប្រើក្នុងសង្គមយើងដែលមានវប្បធម៌មិនដូចសង្គមផ្សេងទាំងទៅទាំងទៅការមិនយល់ពីរឿងនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ប្រៀបដូចជាម៉ៅសេតុងនិងប៉ុលពតស្រូបយកគំនិតម៉ាកលេនីនមកអនុវត្តអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គំនិតទីផ្សារបណ្ដាញរបស់មហាសេដ្ឋីឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូនអ្នកក្រ Robert Kiyosaki គឺប្រើមិនសូវត្រូវនឹងស្ថានភាពសង្គមខ្មែរទេដំណាក់កាលទី2ពេលកំពុងអានគឺយើងត្រូវចេះគិតឲ្យបានច្រើនខ្ញុំនៅចាំសម្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញខាងរូបវិទ្យា Albert Einstein ដែលលោកនិយាយអំពីការអានថាមនុស្សណាដែលអានច្រើនបំផុតតែងបានប្រើប្រាស់ខួរក្បាលគិតតិចតួចបំផុតគឺនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទម្លាប់នៃការខ្ជិលគិតត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអ្នកអានមិនត្រូវធ្វើជាខ្ញុំកញ្ជះនៃគំនិតរបស់បុគ្គលណាទស្សនវិទូណាអ្នកត្រាស់ដឹងណាឬអ្នកនិពន្ធណាទាំងអស់ការមិនជឿលើទស្សនៈរបស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់ពុំមែនមានន័យថាគំនិតទាំងអស់នេះឬគំនិតទាំងអស់នោះវាខុសទេ
តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវប្រើខួរក្បាលគិតមុនសណ្ដែមុននឹងសម្រេចចិត្តទទួលយករបៀបអានបែបនេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថារបៀបអានដែលចេះបន្សុទ្ធឬការអានប្រកបដោយការត្រេះរិះគិតពិចារណាស៊ីជម្រៅមុននឹងជឿយើងត្រូវមើលមកខ្លួនឯងជាមុនសិនយើងត្រូវគិតពិចារណាថាតើមានប្រយោជន៍ដែរឬទេនេះមានន័យថាអ្នកអានដែលពូកែគឺជាអ្នកអានដែលចេះឆ្ងល់សូក្រាតនិយាយថាចម្ងល់គឺជាការចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅគតិបណ្ឌិតឬបញ្ញាញាណអ្នកពូកែឆ្លើយសំណួរពុំមែនជាបុគ្គលឆ្លាតទេតែអ្នកដែលពូកែសួរសំណួរទៅវិញទេទើបជាមនុស្សឆ្លាតពិតប្រាកដអ្នកដែលពូកែសួរចេះសួរចេះឆ្ងល់គឺនឹងរស់នៅជាអមតៈតែអ្នកដែលអស់ចម្ងល់ឈប់សួរនឹងរស់នៅត្រឹមតែរស់ឬប្រៀបដូចជាមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញមានគំនិតអ្នកប្រាជ្ញខ្លះគំនិតទស្សនវិទូខ្លះបានស្លាប់តាមម្ចាស់ដោយសារតែមានត្រឹមតែចម្លើយឬចោទជាសំណួរសួរតិចតួចពេកទ្រឹស្ដីអ្នកប្រាជ្ញដែលបានរស់បានយូរគឺដោយសារតែមានសំណួរច្រើនឥតដាច់យើងសាកគិតមើលតើព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅសារអ្វីតើអៃសាក់ញូតនដែលជាអ្នកប្រាជ្ញខាងរូបវិទ្យាអាចរកឃើញច្បាប់ទំនាញផែនដីដោយសារអ្វីហើយនឹងអ្នកប្រាជ្ញបុគ្គលត្រាស់ដឹងទាំងអស់បានខ្លាយទៅជាអ្នកប្រាជ្ញដោយសារអ្វីចម្លើយគឺថាបុគ្គលទាំងនេះខ្លាយទៅជាអ្នកប្រាជ្ញនិងខ្លាយទៅជាបុគ្គលត្រាស់ដឹងដោយសារតែសំណួរហេតុអ្វីឬ why បើគ្មានសំណួរហេតុអ្វីទេម្លេះក៏គ្មានបុគ្គលអស្ចារ្យមកដល់ថ្ងៃនេះដែរព្រះពុទ្ធឆ្លល់ថាហេតុអ្វីមានមនុស្សចាស់ហេតុអ្វីមានមនុស្សឈឺហេតុអ្វីមានមនុស្សស្លាប់អៃសាក់ញូតនដែលជាអ្នករកឃើញច្បាប់ទំនាញផែនដីឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាផ្លែប៉ោមធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមចុះហេតុអ្វីវាមិនធ្លាក់ឡើងទៅខាងលើដោយសារតែចម្ងល់ដែលចេញពីសំណួរទាំងនេះទៅធ្វើឲ្យបុគ្គលទាំងនេះតាំងចិត្តស្វែងរកចម្លើយរហូតដល់ឃើញតួយ៉ាងព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងពីហេតុនៃទុក្ខដឹងហេតុនៃការកើតចាស់ឈឺស្លាប់និងដឹងពីមាគ៌ារំលត់ទុក្ខអៃសាក់ញូតនបានក្លាយទៅជាអ្នកប្រាជ្ញដោយសារតែបានរកឃើញច្បាប់ទំនាញផែនដីនេះហើយជាអំណាចនៃសំណួរអំណាចនៃអ្នកចេះឆ្ងល់និងបានព្យាយាមស្វែងរកសេចក្តីពិតដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការពិចារណាចំពោះការអានក៏ដូចគ្នាអ្នកអានដែលឆ្លាតគឺត្រូវតែជាអ្នកអានដែលចេះបន្សុទ្ធចំណេះដឹងគិតត្រេះរិះពិចារណាលើខ្លឹមសារដែលសៀវភៅសរសេរហេតុអ្វីត្រូវចេះបន្សុទ្ធនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសៀវភៅដែលសរសេរឡើងគឺពុំសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវទាំងអស់ឡើយមិនត្រឹមត្រូវគឺដោយសារតែវាជាប់ទាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌សង្គមរបៀបរស់នៅរបស់សង្គមវិទ្យានៃប្រទេសមួយនិងផ្នត់គំនិតនៃអ្នកនិពន្ធអាមេរិកពុំមែនជាខ្មែរទេហើយអង់គ្លេសក៏ពុំមែនជាខ្មែរដែរយើងមានវប្បធម៌ខុសគ្នារបៀបរស់នៅខុសគ្នានិងមានគំនិតផ្សេងគ្នាយើងជាអ្នកអានយើងអានយកតែចំណុចល្អដែលអាចប្រើការកើតទៅបានហើយជាថ្មីម្ដងទៀតចូលកុំច្រឡំថាឲ្យតែសៀវភៅសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ដំណាក់កាលទី3ដែលជាដំណាក់កាលចុងក្រោយការអានក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះយើងពុំចាំបាច់អានគ្រប់សៀវភៅនោះទេតែបើមានសៀវភៅណាដែលយើងយល់ថាស័ក្តិសមនឹងត្រូវស្ថានភាពយើងគួរតែអានសៀវភៅនោះដដែលខ្ញុំធ្លាប់ឮពាក្យមួយថាពេលយើងអានសៀវភៅមួយចប់ហើយសៀវភៅដែលយើងអានត្រូវអានបន្តគឺសៀវភៅដែលយើងបានអានរួចហើយសម្រាប់ខ្ញុំសៀវភៅទាំងអស់និយាយតែរឿងមួយគត់គឺប្រឹងប្រែងសរុបអត្ថន័យនៃសៀវភៅទាំងអស់គឺនិយាយតែពាក្យប្រឹងប្រែងណាតែវិធីសាស្ត្រប្រឹងមានច្រើនរបៀបដូច្នេះត្រូវការអានសៀវភៅច្រើនយើងជាអ្នកអានគួរចំណាយពេលវេលាគិតពេលអានរួចឬពេលកំពុងអានការគិតដែលមានប្រយោជន៍និងទទួលបានផលល្អគួរតែស្វែងរកកន្លែងដែលខ្យល់អាកាសស្ងប់ស្ងាត់ហើយអង្គុយសេចក្ដីម្នាក់ឯងការអានបែបនេះវាជាការអានដែលបូកនឹងសមាធិក្នុងការអានគឺពុំមែនមានន័យថាអង្គុយពេនភ្នែនបិទភ្នែកដកដង្ហើមចិញ្ចូលឬចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងទេតែវាគឺជាការគិតពិចារណាលើអ្វីដែលយើងបានអានហើយបំបែកទ្រឹស្ដីកុំគិតថាការអានច្រើននាំឲ្យស្មុគស្មាញតែមនុស្សដែលពុំចូលចិត្តគិតទៅវិញទេដែលវេទនានេះគ្រាន់តែជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះ
ហើយសូមពិចារណាតាមការគួរខុសឬត្រូវចូលសាកល្បងសិនបើខុសវាជាកំហុសស្មេ